my dear students, in this video lecture we focus on the next topic, and this is the supplementary and complementary gene. Question is that what is mean by supplementary and complementary gene, and what is the difference between them. First we focus on the complementary gene. Complementary gene, that is these are the two independent genes which interact together which produce a particular trait, but these neither gene can produce either one traits. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर दोन जी जीन आहे, दोन सेपरेट जीन जे इंडिपेंडंट यामध्ये एक्सप्रेस होतात, बट यामध्ये ते जर सोबत इंटरॅक्ट झाले तर त्यानुसार एखादा जो पर्टिक्युलर ट्रेड आहे, एखादा जे कॅरेक्टर आहे ते यामध्ये एक्सप्रेस होतो. हाऊ दिस आर टेक्स प्लेस. नाव वी फोकस विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्झाम्पल. In a sweet pea, we see the two type of flower. Some plant which having the white flower and some having the purple flower. This purple flower because of presence of the chromogene, and this chromogene, these are the coloring substance. When produced in the plant, these produce a purple flower. मग इथे दोन जीन आपण घेतले, त्यामध्ये एक जीनसाठी लेटर घेतलं सी आणि दुसऱ्या जीनसाठी लेटर घेतलं पी. मग जर समजा एखाद्या प्लांटमध्ये, एखाद्या स्वीट पीमध्ये जर कॅपिटल सी म्हणजे जो सी जीन आहे, जर याच्या दोन्हीही डॉमिनंट आलेली असेल तर त्यानुसार यामध्ये ही जी कंडिशन आहे दॅट इज सिमिलर आलेली. दिस इज कॉल्ड एज द होमोझायगस कंडिशन. अँड दिस होमोझायगस कंडिशन वेन वी सी इन द प्लांट, दिस प्रोड्यूस द व्हाईट फ्लावर इन द स्वीट पी. When these having the small c that is in homozygous recessive condition, these also produce a white flower. When the gene that is the capital P both allele these are dominant, that is the homozygous dominant condition, these plant produce the white flower. And in small p that is the recessive homozygous condition, these are also produce the white flower. When the capital C with a small p, small p, that is when the one gene which in a dominant condition and other these are in homozygous recessive condition, the flower color which is white. If the second gene, that is the p, when p in dominant condition and c in recessive condition, that is small c, then flower these are also white, and both when these are dominant then which produce the purple flower, and when both these are recessive then this produce the white flower. You can see, or we focus on this example. When the parents, that is the one plant which having the white flower but which having the capital C, small p cross with the white plant, that is the sweet plant which having the small c and capital P. म्हणजे ह्या झाडामध्ये सी होमोझायगस डॉमिनंट आहे आणि पी होमोझायगस रेसिसिव्ह आहे. आणि ह्या प्लांटमध्ये जर आपण पाहिलं तर सी हा जो जीन आहे तर हा रेसिसिव्ह फॉर्ममध्ये आहे आणि पी हा डॉमिनंट फॉर्ममध्ये आहे, होमोझायगस डॉमिनंट कंडिशन. दिस शो द व्हाईट फ्लावर, दिस ऑल्सो शो द व्हाईट फ्लावर. व्हेन दिस प्लांट प्रोड्यूस अ गॅमेट, ज्यावेळेस हे प्लांट गॅमेट प्रोड्यूस करतील यामध्ये असणारे कॅपिटल सी स्मॉल पी, हे ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्म करेल त्यावेळेस असणारे स्मॉल सी कॅपिटल पी अँड स्मॉल सी कॅपिटल पी. वेन बोथ गॅमेट दिज आर फ्यूज विच प्रोड्यूस अ पर्पल फ्लावर. ज्यावेळेस यामध्ये दोन्ही गॅमेट एकत्र येईल, कॅपिटल सी स्मॉल सी कॅपिटल पी, देन विच प्रोड्यूस द पर्पल फ्लावर. पण ज्यावेळेस पर्पलचे गॅमेट फॉर्म होतील किंवा हे जे हायब्रिड प्लांट आहे, that is the capital C, small c, capital P, small p, which produce a gamete, capital C, capital P, capital C, small p, small c, capital P, small c, small p. And when these gamete these are crossed with each other, in which we can see the two type of possibility, some having the purple flower and some having the white flower. When both C and P these show the dominancy, म्हणजे दोन्ही जे लेटर आहे सी आणि पी, ज्या ठिकाणी कॅपिटल असणारे ते फ्लावर असणारे पर्पल, म्हणजे ते जे प्लांट आहे त्या प्लांटचा इथे कलर असणारे पर्पल. दोन्ही जर जीन हेट्रोझायगस कंडिशनमध्ये असेल तरी देखील यामध्ये पर्पल फ्लावर असणारे.
त्यानंतर दोन्ही जर डॉमिनंट असेल, होमोझायगस डॉमिनंट, त्यावेळेस यामध्ये फ्लावरचा कलर असणार आहे पर्पल. बट इथे दोन्ही जर त्यामध्ये एक जर डॉमिनंट असेल आणि एक जर रेसिसिव्ह असेल, होमोझायगस रेसिसिव्ह कंडिशन, दोन्हीपैकी एक जर होमोझायगस रेसिसिव्ह कंडिशन असेल तर त्यानुसार फ्लावर असणार आहे व्हाईट. मग इथे जर पाहिलं तर पर्पल फ्लावर किती असणार आहे, इथे असणार आहे टोटल 9 फ्लावर, दीज आर पर्पल. 9 फ्लावर, दीज आर पर्पल बिकॉज विच हॅविंग द बोथ आलेली, दीज आर डॉमिनंट. दोन्ही आलेली डॉमिनंट असल्यामुळे इथे कलर असणार आहे पर्पल. अँड दीज टोटल, दीज आर द 9 अँड इन विच द 7 प्लांट विच हॅविंग द व्हाईट फ्लावर. यामध्ये जे 7 प्लांट आहे ते असणारे यामध्ये व्हाईट फ्लावरचे. अँड द रेशो दीज आर, दिस प्रोड्यूस द F2 रेशो अँड दिस इज 9:7. यामध्ये रेशो असणार आहे 9:7. यू कॅन सी in this example. Now we focus on the another, and this is the supplementary. Supplementary gene means what? The supplementary genes, these are the two independent dominant gene. Both these are the independent dominant. When these are interact to produce a particular phenotype expression different from that produce either gene alone. म्हणजे यामध्ये दोन जीन ज्यावेळेस एकमेकांसोबत इंटरॅक्ट होईल, एक स्पेसिफिक टाईपचं फिनोटाईप एक्सप्रेशन त्याचं असणार आहे. बट ज्यावेळेस ते इंडिव्हिज्युअल डॉमिनंट असेल त्यावेळेस त्याचं जे एक्सप्रेशन आहे तर ते यामध्ये डिफरंट असणार आहे. हाऊ वी कॅन सी दिस एक्झाम्पल. We take the some example about the supplementary gene. Supplementary gene action, the dominant allele of one gene is essential for the development of the concerned phenotype. एखादा फिनोटाईप एक्सप्रेस व्हायचे तर त्यासाठी दोन्हीपैकी यामध्ये एक आलेली तरी डॉमिनंट असणं गरजेचे. अँड ऑल द अदर these are modified the expression of the first gene. आणि दुसरा जो जीन आहे त्याचं जे एक्सप्रेशन आहे तर ते फर्स्टवरती इथे डिपेंड असतं. म्हणजे इथे एक जी जीन आहे तर त्यावरती दुसरा जो जीन आहे तर त्याचं एक्सप्रेशन यामध्ये डिपेंड असतं. हाऊ दिस टेक्स प्लेस. फॉर एक्झाम्पल, द डेव्हलपमेंट ऑफ द ग्रेन कलर इन मेज. समजा इथे आपण ग्रेन कलर घेतला मेजचा. these are require the two gene for expression of this color. and when the two pair of allele, that is the two gene, मग यामध्ये आपण एक जीन घेतला R लेटर, दुसरा घेतला यामध्ये P लेटर. when the capital R, these are present, that is the dominant allele of first gene, these are present in homozygous as well as heterozygous condition. म्हणजे जर आपण R घेतलं, कॅपिटल आर असेल किंवा कॅपिटल आर स्मॉल आर असेल, ही एकच ॲलेली जर डॉमिनंट असेल त्यामध्ये दुसरी ह्या दोन्ही ज्या ॲलेलीची पेअर आहे त्या डॉमिनंट असेल किंवा ह्या पेअरपैकी एकच ॲलेली डॉमिनंट असेल या जीनमधली. आणि त्यासोबत जर समजा दुसरा जीन आहे पी, मग दुसरा जो जीन आहे पी त्यामध्ये जर आपण घेतलं कॅपिटल पी असेल किंवा कॅपिटल पी स्मॉल पी असेल, हे जर दोन्ही इथे आलेली सोबत असेल डॉमिनंट फॉर्ममध्ये तर त्यावेळेस ग्रेनचा कलर असणार आहे पर्पल. त्यानंतर जर एखाद्या प्लांटमध्ये ही आर डॉमिनंट आलेली आहे होमोझायगस किंवा रेसिसिव्ह फॉर्ममध्ये, बट त्याच्यासोबत असणारा जो दुसरा जीन आहे त्याची आलेली जर रेसिसिव्ह असेल, म्हणजे स्मॉल पी जर असेल म्हणजे रेसिसिव्ह होमोझायगस कंडिशन, तर त्यावेळेस फ्लावरचा कलर असणार आहे, ग्रेनचा कलर असणार आहे यामध्ये, मेजच्या ग्रेनचा कलर असणार आहे रेड कलर. बट जर यामध्ये समजा दोन्हीही रेसेसिव्ह होमोझायगस आर जीन असेल आणि त्यासोबत हेट्रोझायगस किंवा होमोझायगस डॉमिनंट पी असेल, म्हणजे कॅपिटल पी असेल किंवा यामध्ये कॅपिटल पी स्मॉल पी असेल स्मॉल आर सोबत, तर त्यानुसार इथे एक्सप्रेशन असणारे म्हणजे जे ग्रेन असणारे ते असणारे व्हाईट. म्हणजे यामध्ये आपल्याला 3 टाईपचं इथे फिनोटाईप दिसतं. एक आहे रेड, दुसरा आहे पर्पल आणि तिसरा आहे यामध्ये व्हाईट. रिमेंबर, यामध्ये जर आर डॉमिनंट असेल, आर जर असेल त्यामध्ये डॉमिनंट आणि त्यासोबत पी जर रेसेसिव्ह असेल तर फ्लावरचा कलर असणार आहे रेड. त्याचबरोबर दोन्ही जर रेसेसिव्ह असेल तर फ्लावर असणार आहे व्हाईट आणि दोन्ही जर डॉमिनंट असेल तर त्यावेळेस फ्लावर असणार आहे पर्पल. मग इथे आपण एक्झाम्पल घेऊ. पॅरेंट्स प्लांट आपण घेतलं. एक प्लांट आहे की ज्यामध्ये तिथे ग्रेन आहे पर्पल आणि दुसरा प्लांट आहे की ज्यामध्ये ग्रेन आहे व्हाईट. मग इथे ग्रेन पर्पल आहे म्हणजे इथे असणारे आपण होमोझायगस कंडिशन घेतली. कॅपिटल आर कॅपिटल पी अँड कॅपिटल पी. इथे व्हाईट ग्रेन आहे म्हणजे ह्या प्लांटमध्ये असणारे जिनोटाईप स्मॉल आर स्मॉल पी.
वेन दे क्रॉस दिस प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग. मग इथे याचे गॅमेट्स पडणारे कॅपिटल आर कॅपिटल पी आणि याचे गॅमेट्स असणारे स्मॉल आर स्मॉल पी. वेन दे फ्यूज विथ इच अदर विच प्रोड्यूस द हायब्रिड प्लांट दिस हॅविंग द कॅपिटल आर स्मॉल आर capital P and small p. These are the heterozygous condition and both these are dominant allele, these are present. That is the R and P, both dominant allele these are present, and at that time the expression of this plant this show the purple color. मग ही कंडिशन असेल किंवा अशी कंडिशन असेल त्यावेळेस इथे जे ग्रेन आहे तर ते ग्रेन असणार यामध्ये पर्पल, ग्रेन असणार यामध्ये पर्पल. वेन दिस प्रोड्यूस अ गॅमेट, ते कशा पद्धतीने गॅमेट प्रोड्यूस करेल इथे तुम्ही पाहू शकता. कॅपिटल आर विथ कॅपिटल पी, कॅपिटल आर विथ स्मॉल पी, स्मॉल आर विथ कॅपिटल पी अँड स्मॉल आर विथ स्मॉल पी. वेन दे प्रोड्यूस दिस 4 type of gamete, male as well as female plant, then in which we get the F2 generation, and this F2 generation these are the 9:3:4. यामध्ये जो रेशो आहे तो असणार आहे 9:3:4. म्हणजे कसा, तर यामध्ये पहा इथे जर आपण पाहिलं तर 9 प्लांट कोणते असणार आहे, दिस हॅविंग द पर्पल ग्रेन. यामध्ये पर्पल ग्रेन असणार आहे. इथे प्लांट असणार आहे टोटल 9. यू कॅन सी हिअर दीज आर टोटल 9 प्लांट. इन दिस केस द रेड ग्रेन यू कॅन सी इन द 3 प्लांट. 3 प्लांटचे ग्रेन असणार आहे की जे यामध्ये कशा पद्धतीने असणार आहे तर ते असणार आहे यामध्ये रेड. त्याचबरोबर इथे जर आपण व्हाईट ग्रेन घेतले तर व्हाईट ग्रेन यामध्ये टोटल असणार आहे 4 अँड दॅट रेशो दीज आर द 9:3:4. यामध्ये जो रेशो असणार आहे तो असणार आहे 9:3:4. मग इथे दोन्हीही आलेली म्हणजे आर असेल किंवा पी असेल त्या जर डॉमिनंट कंडिशनमध्ये असेल त्यावेळेस ग्रेनचा कलर असणार आहे पर्पल. जर आर डॉमिनंट आहे आणि पी रेसेसिव्ह आहे तर त्यानुसार इथे ग्रेन असणार आहे रेड. आणि जर समजा यामध्ये दोन्हीही म्हणजे यामध्ये आर जो आहे तो जर स्मॉल असेल रेसेसिव्ह असेल आणि त्याचबरोबर पी आहे म्हणजेच यामध्ये दुसरा जीन आहे पी तो जर डॉमिनंट फॉर्ममध्ये असेल किंवा रेसेसिव्ह फॉर्ममध्ये असेल तर त्यानुसार इथे ग्रेन असणार आहे व्हाईट. दॅट मीन्स द फर्स्ट gene allele these are required in dominant condition, then the second allele in dominant condition these are expressed, that is second allele dominant allele these are complete depend on the first. फर्स्ट जो जीन आहे पहिला जो जीन आहे त्याच्यावरती सेकंड जो जीन आहे किंवा जी आलेली आहे ती यामध्ये कम्प्लिटली डिपेंड असते. आणि इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज द सप्लिमेंटरी जीन. यामध्ये यालाच इथे सप्लिमेंटरी एक्सप्रेशन इथे म्हणायचं. Now we focus the difference between, what is the difference between this supplementary and complementary. मग या सप्लिमेंटरी आणि कॉम्प्लिमेंटरीमध्ये काय डिफरन्स आहे हे आपण इथे पाहू. सप्लिमेंटरी अँड कॉम्प्लिमेंटरी दिस शो द सम डिफरन्सेस. द फर्स्ट डिफरन्स दॅट कॉम्प्लिमेंटरी जीन, द जीन्स विच कॉम्प्लिमेंट अँड इफेक्ट ऑफ ईच अदर अँड द प्रेझेन्स ऑफ बोथ द जीन इज इसेन्शियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड फिनोटाइप. मग इथे जर दोन्हीही जीन यामध्ये सोबत असेल तर त्यानुसार इथे एक्सप्रेशन असणार आहे अँड दिस प्रोड्यूस द वाइल्ड फिनोटाइप. जसं आपण यामध्ये एक्झाम्पल घेतलं होतं सी अँड पी. वेन बोथ दीज आर प्रेझेंट इन डॉमिनंट कंडिशन ॲट दॅट टाईम द क्रोमॅटोजेन दीज आर प्रोड्यूस अँड बिकॉज ऑफ दॅट द फ्लावर गेट द पर्पल कलर. त्यामुळे फ्लावरचा कलर असतो पर्पल. बट इन केस ऑफ सप्लिमेंटरी द टू इंडिपेंडंट पेअर ऑफ जीन्स interacting in such a manner that one dominant factor produces its effect whether the other is present or not. आता यामध्ये आपण लेटर घेतलं होतं आर आणि पी. पहिला जीन आपण डिनोट केला होता आरनी आणि दुसरा जीन डिनोट केला होता पीनी. मग इथे जर पहिला जीन डॉमिनंट फॉर्ममध्ये असेल त्याचं एक्सप्रेशन यामध्ये होणार आहे. मग सेकंड जो इथे जीन आहे किंवा जी आलेली आहे ती यामध्ये डॉमिनंट असो किंवा रेसिसिव्ह असो त्याचा यावरती कुठेही इफेक्ट होत नाही इन केस ऑफ सप्लिमेंटरी. वाईल द सेकंड दीज आर डॉमिनंट देन द एक्सप्रेशन दीज आर चेंज. म्हणजे पहिला जर डॉमिनंट असेल आणि दुसरा जर रेसिसिव्ह असेल तर एक्सप्रेशन वेगळं असणार आहे. बट पहिला जर जीन डॉमिनंट आहे आणि सोबत दुसरा जरी डॉमिनंट असेल तर यामध्ये इफेक्ट होऊ शकतो. बट पहिला जर रेसिसिव्ह असेल म्हणजे स्मॉल लेटर असेल आणि दुसरा जर डॉमिनंट असेल तर त्यावेळेस त्याचा काहीच इफेक्ट इथे होत नाही.
that second number of gene or pair of allele, these are completely depend on the first gene. ती पूर्णपणे डिपेंड आहे फर्स्ट जीनवरती, पहिली जी ॲलेलीची पेअर आहे त्यावरती. बट फर्स्ट दीज आर नॉट डिपेंड ऑन द सेकंड. फर्स्ट जो जीन आहे तो सेकंडवरती डिपेंड नाही. सेकंड डिफरन्स आपण यामध्ये पाहू. सेकंड डिफरन्स यू कॅन सी हिअर, द डॉमिनंट जीन कॅन नॉट प्रोड्यूस इंडिपेंडंट ट्रेड्स. यामध्ये डॉमिनंट जीन जर आपण पाहिलं तर इंडिपेंडंट कोणतंच यामध्ये एक्सप्रेशन दाखवत नाही. जसं यामध्ये आपण पाहिलं होतं कॅपिटल सी स्मॉल सी पी सोबत असेल तर कोणतंही एक्सप्रेशन यामध्ये दिसणार नाही. दॅट इज नो क्रोमोजेन, दीज आर फॉर्म अँड दी शो द व्हाईट फ्लावर. विन द स्मॉल सी विथ कॅपिटल पी दिज नॉट शो एनी expression. These are in recessive form, that is the small c capital P small p. These are also not show any expression. Capital C small p these are not show any expression. म्हणजे दोन्ही जे जीन आहे त्यातला एक जर डॉमिनंट असेल मग तो हेट्रोझायगस असेल किंवा होमोझायगस असेल, बट दुसरी जी पेअर आहे ती जर रेसेसिव्ह असेल तर त्यानुसार ती एकच पेअर डॉमिनंट फॉर्ममध्ये कोणतंही एक्सप्रेशन यामध्ये शो करत नाही. इन केस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी. इन केस ऑफ सप्लिमेंटरी द डॉमिनंट जीन्स कॅन प्रोड्यूस इंडिपेंडंट ट्रेड्स विच आर डिफर फ्रॉम द कंबाईंड ट्रेड्स. यामध्ये जर पाहिलं तर डॉमिनंट वेगळे एक्सप्रेशन दाखवणारे आणि कंबाईंड फॉर्ममध्ये ते वेगळे एक्सप्रेशन दाखवणारे. जसे यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेतलं कॅपिटल आर विथ कॅपिटल पी दिस शो द पर्पल फ्लावर इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जीन. कॅपिटल आर स्मॉल पी दिस शो द रेड ग्रेन, यामध्ये ग्रेन असणारे रेड. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर स्मॉल आर विथ कॅपिटल पी स्मॉल पी और कॅपिटल पी दिस शो द व्हाईट ग्रेन. दिस शो द डिफरंट एक्सप्रेशन इन ऑल द डॉमिनंट कंडिशन. म्हणजे नुसतं कॅपिटल आर असेल किंवा आर ही आलेली असेल किंवा हे डॉमिनंट फॉर्ममध्ये असेल आणि त्यावेळेस जर पी रेसिसिव्ह असेल तर त्यावेळेस ग्रेन असणारे रेड. त्यानंतर दुसरा जो जीन आहे तो जर डॉमिनंट असेल आणि पहिला रेसिसिव्ह असेल तर त्यानुसार यामध्ये एक्सप्रेशन असणारे व्हाईट, आणि दोन्ही जर डॉमिनंट फॉर्ममध्ये असेल तर त्यावेळेस एक्सप्रेशन असणारे पर्पल ग्रीन. दीज आर द डिफरंट एक्सप्रेशन वी कॅन सी इन केस ऑफ सप्लिमेंटरी. सप्लिमेंटरी जीनमध्ये आपल्याला वेगवेगळे एक्सप्रेशन दिसतं. दॅट इज इन विच वी कॅन सी द 3 टाईप ऑफ फिनोटायपिक एक्सप्रेशन. इन केस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी जीन the phenotype ratio these are the 9:7, and in case of supplementary the ratio these are 9:3:4. This is the ratio we can see in case of supplementary gene. And the complementary gene which having the example purple color of a sweet pea, red eyes color in Drosophila. In case of supplementary having the example purple grain color in maize and coat color of mice. These are the example of these are supplementary. सो आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण समजून घेतलं कॉम्प्लिमेंटरी सप्लिमेंटरी जीन मीन्स व्हॉट, आणि त्याचे एक्झाम्पल्स देखील आपण यामध्ये पाहिले विथ अ रेशो, आणि त्याचबरोबर शेवटी आपण पाहिला डिफरन्स बिटवीन द सप्लिमेंटरी अँड कॉम्प्लिमेंटरी जीन. सो मीट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर विथ नेक्स्ट टॉपिक. थँक्यू सो मच. प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ.